ओम शांति 10 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे निजर लक्ष्य को सदा सर्वदा सम्मुखरे रख तेबे तुम भितरे दैवी गुणर वृद्धि होई चलिबो। एबे निजर दायित्व नेबाकु हेबो। निज भितरु सब आसुरी गुण को बाहर करदेबाकु हेबो। निजर लक्ष्य को सदा सर्वदा सम्मुखरे रख तेबे तुम भितरे दैवी गुणर वृद्धि होई चलिबो। एबे निजर दायित्व नेबाकु हेबो। निज भितरु सब आसुरी गुण को बाहर करदेबाकु हेबो। प्रश्न आयुष्मान भवर वरदान मिलिथिले मध्य दीर्घायु हेबा पई केउ परिश्रम करिबाकु हेबो। आयुष्मान भवर वरदान मिलिथिले मध्य दीर्घायु हेबा पई केउ परिश्रम करिबाकु हेबो। उत्तर दीर्घायु हेबा पई तम प्रधानरु शतो प्रधान हेबार परिश्रम कर। जेते जेते बाबा को मने पकाइबो सेते सेते शतो प्रधान हेबो एवं आयुष मध्य वृद्धि हेबो। पुणी मृत्युर भय समाप्त होइछिबो। जोग करिबा द्वारा तुमर सबु दुख दूर होइछिबो। तुमे फूल भली होइछिबो। जोग करिबा द्वारा गुप्त रोजगार होइथाय। पापर बोझ समाप्त होई जाए। आत्मा हालुका होई जाए एवं आयुष वृद्धि होइथाय। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानकु बाबा बुझाउछंती एवं ता सहित पाठ मध्य पढ़ाउछंती। तेबे से कौन बुझाउछंती? कहउछंती मीठा मीठा संतान माने तुम मानकु प्रथमतः अधिक आयुष दरकार। काहेकिना पूर्वरु तुमर आयुष बहुत अधिक थिला। 150 वर्ष आयुष थिला। तेबे एते अधिक आयुष किपरि मिली थाई? तम प्रधान रु शतो प्रधान हेबा द्वारा। जेते बेले तुमे शतो प्रधान थिलो सेते बेले तुमर आयुष बहुत अधिक थिला। वर्तमान तुमे ऊपर को चढ़ुछ। तुमे जानिछ आमे माने तम प्रधान हेबा द्वारा आमर आयुष कमी गला। आमर स्वास्थ्य मध्य ठीक नथिला। बिल्कुल रोगी होई जाइथिले। एही जीवन आमर पुरुणा अटे। तेणु एहाकु नुआ जीवन सहित तुलना करा जाउछि। तुमे जानिछ जे बाबा आमको आयु बढ़ाइबार उपाय बताउछंती। कहउछंती मीठा मीठा संतान माने जदि तुमे मते मने पकाइबो तेबे तुमे जेपरि शतो प्रधान अवस्थारे अधिक आयुष संपन्न थिलो एवं संपूर्ण स्वास्थ्यवान थिलो सेहिपरि पुणी होइछिबो। आयुष छोट हेबा द्वारा मृत्युर भय रही थाए। तुमको वर्तमान प्रतिश्रुति मिलुछि जे सत्य जुगरे तुमर केबे अकाल मृत्यु हेबो नाही। सेथिपाई बाबा को जेते जेते मने पकाइबो तुमर आयुष सेते अधिक हेबो एवं सबु दुख मध्य दूर होइछिबो। तुमको कौनसी प्रकारर दुख आसीबो नाही। आउ तुमको कौन दरकार? तुमे कहूछ आमको उच्च पद मध्य दरकार। किंतु तुमको जना नथिला जे एभली पद मध्य मिली परिबो। तेनु एबे बाबा उपाय बताउछंती जे एही भली कार्य कर। तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य सम्मुखरे रहिछि। तुमे एही भली पद प्राप्त करि परिबो। एही ठारे ही तुमको दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। तेणु निजको पचार मो भितरे कौनसी अवगुण नाही तो? अवगुण मध्य अनेक प्रकारर रहिछि। सिगारेट टाणिबा, छिछि खाद्य खाइबा ए सब अवगुण अटे। सबुठारु बड़ अवगुण हेउछि विकारर, जाहाको खराब चरित्र कुहा जाए। बाबा कहउछंती तुमे माने एबे विकारी होई जाइछ। तेणु निर्विकारी हेबा पई उपाय बताउछंती। एथिरे एही सब विकार गुडी को अवगुण गुडी को छाड़ी देबाकु हेबो। केबे भी विकारी हेबा उचित नुही। एही जन्म रे जहा किछि परिवर्तन करिवो ताहा 21 जन्म पर्यंत चलिबो। सबुठारु मुख्य कथा हेउछि निर्विकारी हेबा।
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ଯେଉଁ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରହିଛି ତାହା ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ବାହାରିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକାରୀ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପତିତ ହେବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇବା କାରଣରୁ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ପିଲା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏହି ବିକାରୀ ଧନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅପବିତ୍ର, ଦୁନିଆରେ ଅପବିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅପବିତ୍ରତା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ପାପ କର୍ମ କରି ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମହାନ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ମହାନ ଆତ୍ମା ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ସେହିଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାପ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାୟନ କରି ଆସୁଥିଲ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ କେତେ ମିଠା ମିଠା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଥିଲ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ? ତେବେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ଯେପରି କାହାର ପିତା ଯଦି ମହାରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସିଏ କହିଥାନ୍ତି କି ମୋର ପିତା ମହାରାଜା ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା କମି କମି ଗଲାଣି, ସବୁ ଅବଗୁଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲାଣି, କଳା କମିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ତମ ପ୍ରଧାନତା ବି ଯେମିତିକି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କେତେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ବିକାର ତ ତୁମକୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ହଇରାଣ କରିବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ମାୟା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ଆସୁରୀ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମନୁଷ୍ୟ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ କିଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି?
ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି ବୋଲାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଏହି ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଧନବାନ ଭବ। ବାବା ତୁମର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ରାଜ ତିଳକ ଦେବାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଏଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାର, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟାର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ନଥିଲା ବେଳେ ପାପ କର୍ମରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଆଉ ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖ। ତୁମକୁ ଏବେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି କରି କରି ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ତ କେହି ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସରକାରୀ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ମଧ୍ୟ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେହି ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସବୁ ହତ୍ୟା ଡକାୟତି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା 100% ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ 100% ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ପିତା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ କିପରି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବୁ, କିପରି ବାବାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିବୁ। ଏଠାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଗଲା ନା। ସେହି ଦୁନିଆ ତ ଆସୁରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସେହି ଆସୁରୀ ପରିବାରରେ ରହି ରହି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆସି ବସିଛ। ଲୌକିକ ଘରେ ତ ଏଭଳି ପରିବାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୋରଖ ଧନ୍ଦାରୁ ବାହାରି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବାର ଅଛି। ଫୁଲରେ ହିଁ ସୁଗନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନେଇଥାନ୍ତି। ଅରଖ ଫୁଲକୁ ତ କେହି ଧରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଏହି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବହୁତ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବେ ଥକ୍କା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କେତେ ବି ଭ୍ରମଣ କର, ଏଠାରୁ ଯଦିଓ ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବୁ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ପତିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କେହି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କନ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଛି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆରେ ପତିତ କାହିଁକି ହେଲ, ଯାହା ଫଳରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ, କାହିଁକି ନା ଏହା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଯଦି କେବଳ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ, ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛ। ତେବେ କାହା କାହାକୁ ପୁଣି ଏଭଳି ସଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପତିତ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହାକି ପତିତ କରିଦେଉଛି, ହରାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ରକ୍ଷା କର। ବାଃ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି କି? ଏହି ମାୟାର ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। କାମ ବିକାରର ଚୋଟ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା କିପରି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ବସି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାବା ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଏ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମହାନ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତାର ଯାହା ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଦେବା, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ତୁମକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମହାନ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତାର ଯାହା ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଦେବା, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
ଯାହା ତୁମକୁ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଶୁଭ ଚିନ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ମଣି ହୁଅ। ନିଜର ଶୁଭ ଚିନ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ମଣି ହୁଅ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାମଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳି ଶୁଭ ଚିନ୍ତକମଣି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶୁଭ ଚିନ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ଶୁଭଚିନ୍ତକମଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଚମକ ବା କିରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣା ମିଳିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ରଖ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ରଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶମୟ ହୀରା ଭଳି ଚମକୁଛି। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି, ଅଜର, ଅମର, ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଶରୀରର ମାଲିକ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେହରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଉଛି ନିଜର ଘର ପରମ ଧାମକୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିରବତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ, ମୋର ମିଠା ଘରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସୁନେଲି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ମହାଜ୍ୟୋତି ପରମଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍, ଶିବ ପିତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାର ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଶିବ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ରତାର କିରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ, ରାମରାଜ୍ୟ, ଶିବାଳୟ, ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ, ସୁନାର ଦୁନିଆ, ଅମରପୁରୀ, ସୁଖଧାମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଭାରତ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଦୈବୀ ଲୋକରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ କାୟା ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ଅଛି। ମୋ ମସ୍ତକରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ, ସେଥିରେ ହୀରା ଲୀଳା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଅଲୌକିକତା, ଦିବ୍ୟତା। ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛି। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଦେବତା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ବଂଶରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମୋର ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ମୋର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ବଳରେ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ଏବଂ ସେବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବରଦାନ ଓ ଶକ୍ତିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋର ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ତନ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି।
परमात्मांकर शक्तिशाली किरण मो आत्मा को शक्ति रे भरपूर करुछि। मो आत्मारु चतुर्दिग को एही ईश्वरीय प्रकंपन ईश्वरीय शक्ति गुड़िक विछुरित हेउछि। ईश्वरीय प्रकंपन रे निर्मित एक लाइटर शरीर भितरे मु आत्मा रहिछि। एही भूमंडल ठारू ऊर्ध्वरे सूक्ष्म लोकरे मु आत्मा फरिश्ता शरीर रे पहुंची जाइछि। एही सूक्ष्म लोकरे शिव बाबा ब्रह्मा बाबांकर अव्यक्त शरीर रे अछंती। बाप दादांकर एही अव्यक्त रूप अति आकर्षक शक्तिशाली मनमोहक अटे। बाबांक दृष्टि रे स्नेह और शक्ति अछि। मु फरिश्ता बाप दादांक सम्मुखरे अछि। बाबांकर शक्तिशाली दृष्टि रे मु आत्मा निजको शक्तिशाली अनुभव करुछि। बाप दादा मते विश्व सेवार आधार स्तंभ करिछन्ति। ईश्वरीय शक्ति को निज भितरे परिपूर्ण करी देई चालन्तु सबु आत्मा मानकु। संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करि दियन्तु। एही ईश्वरीय शक्ति रे अनुभव करन्तु मो आत्मा एबे धीरे धीरे साकार लोक को लेउटी आसुछि। एही पांच स्वरूप ही मोर निज स्वरूप अटे। अंतरर सहित एही रूप गुड़िक स्वीकार करि नियन्तु। एहा ही मोर वास्तविक स्वरूप। ओम शांति।